यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षस्वामी माशुच। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित समस्त दादा माँ मानकु मोर रानंदित जय गुरु। आशा करे समस्ते भलरे अछंती एवं भलरे रहिबे। आज जो विषय रे आलोचना करने जाऊँगी बा प्रसंग सत्यानुसार पाठ करने जाऊँगी ताहार मूल विषय वस्तु होउछि आमे कहा प्रति अभिभूत हवा। जदि अभिभूत हवा हुए ईश्वर प्रेम रे कहीं ईश्वर प्रेम रे आमे अभिभूत हबु आउ कौन कले आम मानकर चेतना शक्ति बढ़िबो चेतना शक्तिर उन्मीलन हम उन्नति हम आउ ये ईश्वर प्रेम रे अभिभूत होगा। ये अभिभूतटा होगा किपरि आमे सठिक भाव में गोटे गोटे धारणा अच्छी अभिभूत होबार अर्थ कौन अनुभवटा कौन सेटा ताहार गोटे गोटे आमर निज निज स्वा स्वा मनर धारणा हिसाब से गोटे अर्थ आम बुझीपारचु किंतु अभिभूत होबाटा कौन सेटा जानबू। आउ दीर्घायु ओ अबोध मूर्खर मत निर्बोध जो मैंने से बोध जाग्रत हम किपरि यही सकल विषय आम आज यही प्रसंग सत्यानुसार पाठ माध्यम आलोचना करूँ। ठीक अच्छे तो आसतु आम पाठ को आगे नेबा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीहस्तलिखित सत्यानुसार बाणी अनुभव कर किंतु अभिभूत हो पड़ नहीं ताहेले चाली पारिबनी। जदि अभिभूत हेबाकु हुए तो ईश्वर प्रेम रे। प्रदीप पालदा बाणीटी आलोचना करिवार आदेश पाई से कहिबाकु आरंभ कले अभिभूत अर्थ आकृष्ट हेबा। ठाकुर कहार दुख देखि आकृष्ट हेबाकु मना करुचंती। श्री श्री पितृदेव कहउचंती कदापि नुह कहार दुख देखि आकृष्ट होगाकू मना करुचंती। प्रदीप तांको निरुत्तर देखि श्री श्री पितृदेव अनुभव पचारे अनुभव अर्थ कौन। प्रदीप दा ठीक भाव में कही न पारिबारु आउ जन को पचारे कुह अनुभवर अर्थ कौन से श्री श्री पितृदेव सेटा किपरि अनुभवटा कौन। एथर आसंतु आमे ध्यान देकी अनुभवर अर्थटा को टिके बुझिबा। श्री श्री पितृदेव कौन कहते मु बुझाऊँच मु कौन सी कार्य कली से कार्यटा अनुभव कली बुझिली। पितृदेव कहते कार्यटा कौन कौन अनुभव कल जेमिति निआरे हाथ देल पड़ीगला सेटा अनुभव कल। आज्ञा बही पढ़ी बही पढ़ी जानिली से जदि मु अभिभूत हो पड़े आकृष्ट हो पड़े श्री श्री पितृदेव कहते बही पढ़ी भल बही पढ़ी आकृष्ट हेली से कौन है पाखरे रखि अभिधान को अभिधान रु अभिभूतर अर्थ देखि कहले अभिभूत अर्थ पराभूत हेबा विहल हवा माने मूर्छा हवा किंबा आच्छन्न हो जिबा एहीपरि स्ट्रंग अनुभव जोठी होउची सेटा होची
ସେଥିରେ ଆମେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଉ। ହେଲେ ଅନୁଭବର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହିରେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଉଛି, ମସଗୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମ ମନ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଅନୁଭବ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଉ। ତ ଅନୁଭବ କ'ଣ? ଅଭିଭୂତ କିପରି ହେଉ? ଅଭିଭୂତ ହେବାଟା କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆହୁରି ଏହି କଥାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାସୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନ କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଭାବନ୍ତି ହୁଏତ ତାକୁ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ ସାପ ଦେଖିଲ, ହୁଏତ ଯାଉଛି, ସେ ତାର ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମନେ କଲ ମୋତେ ହିଁ କାମୁଡ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଆଉ ତମେ ଆଗେଇ ପାରିଲନି, ଚାଲିପାରିଲନି, ତମେ ଆଉ ହଲଚଲ ବି କରିପାରିଲନି। ବାଘ ଭାଲୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟ ଆସେ, ଡର ଲାଗେ। ଏତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଶରୀର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ, ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଭିଭୂତ ହେବାକୁ ହୁଏ ତ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ କାହିଁକି ଆମେ ଅଭିଭୂତ ହେବୁ? ଆମେ କାହିଁକି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କାର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ହେବି ହେବାକୁ ନ ଦେଇ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅନୁଭବ ନ କରି କାହିଁକି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଅଭିଭୂତ ହେବି? ଏଇ କଥା ଠାକୁର କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? କାହିଁକି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଅଭିଭୂତ ହେବା ପାଇଁ? ପୁଣି ଠାକୁର କହିଲେ, ପିତୃଦେବ କହିଲେ, ତୁମେ ମନେକର ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଗଲ, ଦେଖିଲ ତୁମର ସାଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଭୟଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ, ଅତି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପକାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲ, ଆଉ ଡକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକି ପାରିଲନି। ଯେପରି ଭୂତ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଭୂତ ଆସିବାର ଅନୁମାନ କରି ଫିଟ୍ ପଡ଼ିଲ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇପଡ଼ିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କର କିନ୍ତୁ ଅଭିଭୂତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଭାଇମାନେ? ହେଲେ ଠାକୁର କାହିଁକି ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଭିଭୂତ ହେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅନୁଭବକୁ ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭାବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବାନି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ପରମ ପ୍ରେମୀଙ୍କର କଥା ଅନୁଭବ କର କିନ୍ତୁ ଅଭିଭୂତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅନୁଭବ କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଅନୁଭବ କର, ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଅଭିଭୂତ ହୁଅ। ଯେପରି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇକି, ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଶୁଣିଛୁ, ଅନେକ କଥା ଆମେ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାହାଣୀ। ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଗୋପାଳ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଖୋଜୁ ଯାହାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆକର୍ଷଣରେ ଆକୁଳ ହେଇ ସେ ଗଛକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗାଈକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ଯାହା ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ମୋର ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? କେଉଁଠି ଅଛି କୃଷ୍ଣ? ଏଇ କଥା ପଚାରନ୍ତି। ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ସେ ଏତେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଟେବୁଲକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଥକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଘର ବାଡ଼ିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଅଭିଭୂତ ହେବା। ଏଇଭଳି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ସେଇଥିରେ ଅଭିଭୂତ ହେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଅଭିଭୂତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଣେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି, ଦୀର୍ଘାୟୁର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଯାଏ, ଚେତନା ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ନିର୍ବୋଧ ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଖୋଲିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ନର୍ଭ ସିଷ୍ଟମ, ସ୍ନାୟୁ ଶକ୍ତ ହୁଏ, ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ବାଜେ ଜିନିଷ
বা ବାଜେ କଥାରେ ବାଜେ ଚିନ୍ତାରେ ବାଜେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ୁ ସେଥିରେ ଆମର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିର ଅବକ୍ଷୟ ହୁଏ, କ୍ଷୟ ହୁଏ, ଆଉ ଆମେ ବଢ଼ିପାରୁନା, ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନୁ। এই কথাଗୁଡ଼ିକ ପିତୃଦେବଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତେ 21/6/1979 ମସିହାରୁ ନିଆଯାଇଛି। ରତନ ବୈଦ୍ୟତା ପୁଣି ପଚାରିଲେ, ଅଭିଭୂତ କଥାର ଅର୍ଥ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବା କି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭର ସେନ୍ସଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, ନର୍ଭ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇ ଉଠେ। ସେଇ କଥାଟାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପିତୃଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେନ୍ସଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା। ସମାଧି ହେଲା କାହାର? କିଏ କିଏ ସମାଧି ଯାଆନ୍ତି? ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସିଏ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଚେତନା ତାଙ୍କର ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଜଣେ ହୁଏତ ସଦ୍ଭାବରେ ଦିନସାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରାନ୍ତି, ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସନ୍ତି, ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କେ ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଏମିତି ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅନ୍ଧାରରେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲେ, ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ଆଉ କିଏ ହୁଏତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେଖି ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଭିଭୂତ ହେବାର ଅର୍ଥ। ସତୀଶ ଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏବେ ଯେଉଁ ଟପିକଟି ଥିଲା ଆମର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମର, ସେଇ କଥାଟି ଆସିଲା। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ, ଚିର ଚୈତନ୍ୟମୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଯାହା ଯାହା ହୁଏ ସେହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଚିର ଚୈତନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ତା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ, ସତ୍ତାର ପରିପୋଷକ ଯାହା ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ, ଆଉ ଧର୍ମ ମୂର୍ତ୍ତ ହୁଏ ଆଦର୍ଶରେ, ଆଉ ଆଦର୍ଶରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆଦର୍ଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକି ଆଗେଇ ଯିବା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ଚୈତନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ଯେପରି ମୁଁ ରସଗୋଲା କେବେ ଖାଇ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ରସଗୋଲା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲ, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲ, ମୁଁ ଖାଇନି, ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିପାରିବି? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରିବିନି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତ ରହେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ସତୀଶ ଦା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିପାରିବୁ? ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ରହିବ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା, ଅନୁରାଗ ଯାହାର ଲାଗିଛି ସେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଏ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ, ଅଳସତା ବା ଅଳସୁଆମୀ ରହେ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଏ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ଆହାର ନିଦ୍ରା ସବୁ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ତାହା ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବୁନି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦା କହୁଛନ୍ତି, ପରମହଂସ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଆମେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଥାଇକି ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାଛି ମଣିଷ, ସେମାନେ ତା ଭିତରୁ ନେଗେଟିଭଟାକୁ ହିଁ ନେଇ ନିଅନ୍ତି।
ଧରି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମହୁ ମଣିଷ ସେମାନେ କେବଳ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଅନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନିଅନ୍ତି, ପଜିଟିଭଟାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି କଥା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସହଜ ଭାବରେ ଅକପଟ ସେମାନେ ହିଁ ଏଇସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। କପଟତା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ କ୍ଷତି କରେ ତାହା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ, ତାହା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇବାଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରେ ଯାହା ଟପିକ୍ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଅବଗତ ହେଲେ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ମେସେଜଟାକୁ ଦେଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।